This conference will now be recorded. Okay, on the last session, we are talking about constructors, right? Okay, so what are the constructors? Constructors are this special type of class members, class method or member method, which will be executed when its object is created. It will have same name as the class name, and it will not return anything, even void also. Okay, and these are we talked about purpose, right? So these are used to initialize and allocate the memory to keep something ready when we want to access that class. So to keep something ready like variable data. Okay, for that purpose we use constructors. So same as class name and no return type, even void also, right? Next, we talked about a few types of the constructors. Like constructors are three types basically: default constructor, parameterized, non-parameterized constructor, copy constructor. There are some other types as well, like private constructor and static constructor. So we saw an example, like we created int a and b, like we defined a constructor like as a class name, like class example. Here we can see like class example is the class name, and the public int ab are the variables. Public example will become a constructor. So this that we used this keyword which represents the current instance of a class. So this dot a equal to 100. We set like a equal to 100. Then next we talked about parameter, non-parameter. In the first one we did not pass anything, right? Any parameter to that method. So it is a non-parameterized constructor. We say it. Okay. Here we passed b value, one value. Here we passed two values, int a into b, right? So we created object and we tried to access that. So we got the values. So this is what we talked about in the last session. Parameterized constructor. If we don't create any constructor, by default, a CLR or language compiler will run the default non-parameterized constructor, and it will initialize the values of the values of the variables. So this is what we covered on the last session, and even we saw an example, right? Assignment example, and we wrote the code for that as well. Okay. Next we talk about static members. Okay. Now in the previous sessions, we create when we are learning about classes. So we took an example of rectangle class like length, width, right? And we created multiple objects to that class, and we passed different values, and we tried to calculate the area. So if you like, if you see at the screen, like when we create R1 object to the rectangle class, we passed length 15 and 13. So in R2 we passed the 18 and 5. R3 we passed 13 and 9. So those values will change specific as per the object creation, right? So if we take static, so it's a key. Static is a keyword, and we can have static members, static properties, static methods, static class as well. Okay. So to define static members, static classes, static properties, or static methods, we use static keyword, right? So let's start with members or variables. So if we, while defining a variable, if we give static keyword to that, it will become a static member. Okay. While defining a method, if you mention a keyword static, it will become a static method. So the methods are members without static, we call it as a non-static members,
or non-static methods or non-static classes. If we have a static key, if we use a static keyword, we call them static members or static methods or static classes. Okay. So what is the advantage, or what is the differentiation between static and non-static? We'll see. Let's take this example rectangle. So we have class like int length, int width, and we have one property called static string name. Okay. So length and width are non-static members here because we did not use static keyword. And name here, it is a static member because we used static keyword. So when it comes to difference, see here, if I create four objects, okay, if I create four objects to the rectangle class like R1, R2, R3, and R4, so length and width values only changes. Okay, length and width values only changes. The name, which is static, will not change. It will be same across all four objects. Whereas length and width will change specific to object, but name is a static member here, so it will not change, and it will be common for all four or any number of objects we create to this class rectangle. Okay, so when we use static, the value will not change throughout the cycle of that class. And we can say, like, with respect to object, it will not change its value. So R1, R2, R3, R4, you create n number of objects, but the value remains same as it is a static. So as we said, like, value is not going to change with respect to objects. So to access particular property of a class or a member of a class, we use object, right? Object name dot property name, or like variable name or method name. So as this is not going to change with respect to the object, so how can we access this variable then? So to access a variable of a particular class, we use object name dot variable name. But how do we access static variables? For that, we use the class name, as it is not going to change with respect to object and it is same across this class. So we use class name dot static property name. So to access static properties or static members or static methods, we use class name dot member name. Okay, a class can contain static variables, static properties, static constructors, static methods, static events also. Okay, but we cannot have indexes. Will come to know what is index. So but static cannot be used with the index. Okay, so we will see an example for this, and then we'll come to static constructor. Okay, so we talked about members, properties, methods, classes, right? So the basic properties of static class or members or properties is like, can be accessed without creating instance of the class. To access it, class name dot member name. Static, if we go for static classes, it is a sealed class, so we cannot inherit. We will see it in the coming session. We cannot contain instance constructor, like we cannot pass arguments to it. We will have only one static constructor. Often used to where do we use this? Like often used to represent data or calculations that do not change in response to object state. So you create n number of objects, the value remains same. It will not change with respect to the object state. That is called static. Okay, we will see an example for this first, then we'll go to other. As I said, we can have static class as well. Class members also as static, right? So first I'll use existing class here, class example. Okay.
So let's take, we don't have I here, right? So public static, this is the way of creating static variables. Public static type integer and static variable name I equal to 10. I'm giving it as 10. Okay. Public static int j equal to 20, right? We'll take another value like int k equal to 30, and we'll try to access this in the main method. Okay, we have static main method here, right? So see here, I'm creating an example class, an object to the example class, like test. The example is the class name, test is the object name. Okay, so now I'm trying to access the static variables. Right? Static data, static variable data. So I'll try to access I and j values. We will see the difference. I value, okay, plus I. So how can I access the static variable? With the help of class name. So if I want to access the static variable I, so I have to use class name dot I, because we cannot access its value will not change with respect to object, right? So I did not create object yet. Oh, sorry, I have created, right? So I will create it later. So console dot write line j value, right? So plus example dot j, right? Now let me try to access the value of k, right? So here we have int ij are static, k is non-static, right? I'll just comment this code which is not required for this example, right? I'll remove it otherwise. See here int I and j are static variables, k is non-static. So in order to access a variable, we need a class, right? Object, right? So without creating object, I cannot access k value. So let me try to access it. What will happen? I'll try to show it. What is the error? So I'll say it k. Okay. Let me try to access it with the class name. We'll just check it. Example.k. It is not showing here. See I, j, and main method, because main is also static method. So you can only see able to see I, j, main. These are two other methods, equals and reference equals. Okay. So we are unable to access it with class name. An object reference is required for the non-static field method or property, like example.k. Example.k access చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కావాలి అంటుంది. అందుకే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు టెస్ట్ అనే వాడతా. సో నేను టెస్ట్ అని తీసుకుంటే వస్తుంది, బికాజ్ it's a non-static field and it can only be accessed with the object reference dot k. అండ్ నేను ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటా, ఇది టెస్ట్ కదా, టెస్ట్ 1 అని ఇస్తున్నా దీనికి. సో ఇనీషియల్ గా 30 వాల్యూ ఇచ్చాను నేను, ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ మారుస్తాను. నౌ క్రియేటింగ్ అనదర్ వేరియబుల్, కన్సోల్ డాట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, ఇది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, స్టాటిక్ వేరియబుల్ డేటా వస్తుంది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతాయో చూద్దాం. ఎక్స్ట్రా రాసన్నా,
ఐజే కాబట్టి ఈ ఐజే తీసుకుంటాను, మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని పెడతా. క్రియేటింగ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో నేను ఏం చేసిన, ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ డేటా డిస్ప్లే చేసిన, స్టాటిక్ వాల్యూస్ డేటా. ఒక ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూస్ ఏమున్నాయో చూస్తున్నాను, రైట్. సో కే వాల్యూ ఏముంది, ఐజే వాల్యూ ఏముంది, నెక్స్ట్ పెడతాను. సో ఇనిషియల్ గా అసైన్ చేసిన కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ వస్తాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు గిట వాటి వాల్యూస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం, రైట్. అండ్ ఇక్కడ నేను కే వాల్యూ మారుస్తా. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మారుతుందా లేదా చూద్దాం. కే ఈక్వల్ టు 20 చేస్తాం. ఇనిషియల్గా ఏమి ఇచ్చాం, 30 కదా. ఇనిషియల్గా 30 ఇచ్చాము, ఇప్పుడు 20 చేసాం, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కే వాల్యూ డిస్ప్లే చేసిన, మళ్ళీ మారుస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆబ్జెక్ట్. కే ఈక్వల్ టు 50 చేసా ఇక్కడ, and then I'll display that. So to show the difference between the usage of each variable type and static or non-static. ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ డిస్ప్లే చేసిన, ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి. console dot read line రీడ్ పెట్టేస్తాం, రీడ్ లైన్ తీసుకోండి. Let's have it. సో ఎర్రర్ వచ్చింది, cannot find basic console test employee specified main method. ఓకే, మనం మెయిన్ మెథడ్ టెస్ట్ ఎంప్లాయీ అని పెట్టుకున్నాం కదా. సో రన్ చేస్తే, రన్ చేసిన దానిని ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్ పెట్టాం కదా, అది తీసుకున్నాం. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, see here. First int I equal to 10 ఇచ్చాం, j equal to 20 ఇచ్చాం. ఓకే, k వాల్యూ 30 ఇచ్చాం. సో ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ డేటా డిస్ప్లే చేసిన 10, 20 ఉంది. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన I వాల్యూ 10 ఉంది, j వాల్యూ 20 ఉంది, k వాల్యూ 30 ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ k వాల్యూ మార్చిన కాబట్టి 50 అయింది. సో k వాల్యూ ఫస్ట్ 30 ఉంది, మార్చిన కాబట్టి 50 అయింది. ఆబ్జెక్ట్ టెస్ట్ 1 అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ గా అసైన్ అయిన వాల్యూ 30 ఉంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ 1 డాట్ k 50 ఇచ్చిన కాబట్టి k వాల్యూ 50 కి మారిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసిన, క్రియేటింగ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్న, ఇక్కడ క్రియేటింగ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. అప్పుడు I వాల్యూ ఏముంది, స్టిల్ 10, 20 అండ్ k వాల్యూ ఏముంది, 50 ఉంది. సో టెస్ట్ 1 ప్రింట్ చేశాను, సో అందుకే 50 ప్రింట్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ టెస్ట్ 2, 20 అవుట్, 200 ఇస్తాను, మీకు అర్థం కావాలి. So I, j values are not changing, but k value is changing. Static values remains same. It will not change based on the object scope. Okay. Is it clear? Any doubts? Next, static methods. So ఇంకొక example తీసుకుంటా ఇక్కడ. Just so like public static display or assign data అంటున్నాం. Public static void assign values అని ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాం. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. So now I'll try to assign values to these static variables. Let me declare and assign values in a static method. Okay. See here. So I'm trying to assign values to I. So I'll write console.writeLine. Okay. Directly I'll assign the declaration tag in the method itself. Okay.
I equal to 20 I'm assigning, j equal to 30 I'm assigning. So I'm trying to assign value to k. So we are unable to assign k value. Let me take it 25k. So what is the error here? An object reference is required for the non-static field method or property. So k అనేది నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ తోటే అసైన్ చేయొచ్చు అంటుంది. స్టాటిక్ మెథడ్ లో k వాల్యూ అసైన్ చేయలేము. చూడండి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. లైక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇంకొక మెథడ్ తీసుకుందాం, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ తీసుకుందాం. అసైన్ వాల్యూస్ న్యూ, assign new values and పెడుతున్నాను. So here I'm trying to assign values to, I'll remove static here. Okay, చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, assign new values అన్నాను. పబ్లిక్ వాయిడ్, స్టాటిక్ మెథడ్ కాదు. assign new values అనే మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ కాదు. i వాల్యూ అసైన్ చేసినా, j వాల్యూ అసైన్ చేసినా, k వాల్యూ అసైన్ చేసినా. ఇక్కడ ఏమైతుంది, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి యాక్సెస్ చేయాలంటే స్టాటిక్ మెథడ్ లో యాక్సెస్ చేయలేము నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని, whereas static members can be initialized in the non-static method. Okay, is it clear? Any doubts here? Any doubts? So members చూసినాము, వేరే మెథడ్స్ చూసినాము. నెక్స్ట్ క్లాస్, స్టాటిక్ క్లాస్ అని ఇవ్వచ్చు, ఇస్తే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అండ్ దెన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ స్టాటిక్ క్లాస్. టు యాక్సెస్ ఇట్స్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో ఎప్పుడు ఎలాంటి సినారియోలలో వాడాలి మరి స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే, లైక్ కంపెనీ ఇన్ఫో ఉంది, నేమ్ ఉంది అనుకోండి, నేమ్ మారదు, అట్లాంటి సినారియోలో తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే, మారదు అంటే మార్చుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ రైట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. Is it clear? So to define a static class, we can directly mention static class example here. So I'll just comment it and we'll see what is going to happen. See here, static class అని ఇచ్చాను, ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చాను, ఇది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ, ఇది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ, ఇది నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ, అండ్ ఇది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్, ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది, cannot declare instance members in a static class. Static class will only contain static members and static methods. It will not contain non-static members. We cannot declare them because to access non-static methods we need an object. So we don't need object for static classes, right? So we can access static members and static methods without creating an object. That's why we cannot create non-static members in a static class. See here, can define చేయలేము, right? Example, cannot declare instance members in a static class, cannot declare instance members in a static class. And main method కి వెళ్ళి చూడండి, cannot create an instance of a static class example. ఎందుకంటే static class కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయలేము, ఇన్స్టాన్స్ ని అని చెప్తుంది, right? So like in the same manner we will have a constructor. Static constructor is used to initialize the static variables. We should not use access modifier for static constructor. Static constructor will not allow any parameters. Like if a class contains a static constructor and non-static constructor, then first static constructor will execute, then next non-static constructor will execute. Because a non-static constructor execute అవుతుంది సెకండ్ ప్లేస్ లో, అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది కాబట్టి నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఫస్ట్ టైం లోడ్ అవుతుందో అప్పుడు
స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది లోడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ కాబట్టి. ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటామో వీ కెనాట్ ఇనిషియలైజ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ది నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, బట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ ఇన్ ది నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, జస్ట్ కమెంట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, పబ్లిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 2 స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది, వేరే ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్ కాబట్టి. సో తీసేస్తున్నాను. రైట్, లెట్స్ హ్యావ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము, స్టాటిక్ క్లాస్ నేమ్ వస్తుంది. రైట్, సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటిది, ఎగ్జాంపుల్. సో దీన్ని ఎందుకు వాడతాము, టు ఇనిషియలైజ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 10. సో this dot I equal to 10. సో దిస్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయం కదా, డైరెక్ట్ I అని ఇచ్చాను. I equal to 10, J equal to 20. రైట్, 100 ఇవ్వండి, ఇక్కడ 200 ఇవ్వండి. రైట్, సో మనం ఇక్కడ ఇంట్ పబ్లిక్, లెట్స్ సీ పబ్లిక్ int c and k ఇద్దాం. సో we will try to, సో స్టాటిక్ తీసేస్తా ఇప్పుడు, జస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ చదువుతున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఈ స్టాటిక్ క్లాస్ అనేది తీసేస్తున్నాం. సో క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది క్లాస్, ఇప్పుడు మనకు నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్. సో మనం ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి జస్ట్ స్టాటిక్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ అనే క్లాస్ కి. సో I J వాల్యూస్ ఇచ్చాను, K వాల్యూ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో. Static constructor is only used to initialize the values of the static variables, not the non-static variables. Okay, let me build the solution. We'll see the error. So object reference is required for the non-static field. K అనేది అసైన్ చేయాలన్నా యాక్సెస్ చేయాలన్నా ఆబ్జెక్ట్ కావాలి అంటుంది. సో ఇది స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తాను నేను, నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తాను. ఓకే, పబ్లిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాము. సో చూడండి, సో I J వాల్యూ ఇచ్చాను 2000, K వాల్యూ ఇస్తాను, K వాల్యూ 100, సమ్ 300. చూడండి, స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్, నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇందులో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బికాస్ it will load when the class is loading, whereas non-static constructor will execute when we create an object, right? So I'll try to read the values. So let me take this as this. Sorry. So I'll take this as it. I'll uncomment it. So remaining, first static constructor execute అయ్యి 100 200 values అసైన్ చేసింది. ఇక్కడ I J అసైన్ చేయకపోతే 0 0 వస్తాయి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి 1000 2000 300. రైట్, ఏ వాల్యూ అక్కడ మార్చిన కాబట్టి 50. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్, నాన్ డిఫాల్ట్ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ 1000 2000 200. ఓకే,
సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయక ముందు వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేసిన. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, నాన్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ స్టాటిక్ పోయి ఈ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ వచ్చాయి. క్రియేట్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవి వచ్చాయి. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయక ముందుకి వాల్యూస్ 100 200 100 200 ఎందుకంటే స్టాటిక్ ముందే కాల్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ కంటే ముందు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ static and non-static members, methods, classes and constructors. Any doubts here? Any doubts here? So etla call ayindi okasari debugger పెట్టి గిట్ట చూద్దాము, just for understanding purpose. So ikkada పెడతా debugger, ikkada పెడతా debugger, ikkada పెడతా. సో ఫస్ట్ లైన్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది స్టాటిక్ వేరియబుల్ డేటా చూడండి. సో ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అయ్యే ముందు క్లాస్ లోడ్ అవ్వగానే స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లోడ్ అయింది, రైట్. ఐ జే వాల్యూ అసైన్ చేసింది. నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్కి వచ్చింది. మెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో స్టాటిక్ కాబట్టి క్లాస్ లోడింగ్ లోనే ఇవి లోడ్ అయినాయి. ఫస్ట్ లైన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ డేటా ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ 100 200 వచ్చింది. 100 200 జే వాల్యూ 200 ఉంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యే మూమెంట్ లోనే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఐ వాల్యూ 1000 2000 300 కే వాల్యూ 3000 సెట్ అయింది. వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసిన. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో స్టాటిక్ ఓన్లీ వన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది క్లాస్ లోడింగ్, whereas other default constructor specific to object. Okay, and I'll try to create one more static constructor with parameters. int I, int j. Okay, I equal to I n is the j equal to j n. Just simple understanding purpose. Or else ఇది a b అని ఇద్దాము, ఈజీగా అర్థం. I equal to a, j equal to b. So let me build it. See example, direct example, int. A static constructor must be parameterless. Static constructor అనేది parameters ఇవ్వద్దు అంటుంది. అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది, సింగిల్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది, దానికి పారామీటర్స్ ఉండవు. అంటే నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టరే ఉంటుంది స్టాటిక్ అయినప్పుడు. సో వాటికి పారామీటర్స్ పాస్ చేయలేము అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్. Any doubts here? Any doubts? Whereas ఇక్కడ పబ్లిక్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటే మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు. లైక్ int a, int b. కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చూసినాం కదా, నో ప్రాబ్లం. No doubts. Okay. సో స్టాటిక్ వాల్యూస్ అనేది క్లాస్ స్పెసిఫిక్ మారవు అని చెప్తున్నాం కదా, మరి వాల్యూస్ ని మార్చొచ్చా అన్న డౌట్ వచ్చిందా? లెట్ మీ కమెంట్ ఆల్ దీస్. ఏం చెప్పాము, స్టాటిక్ వాల్యూ అనేది ఆబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకొని మారదు అని అంటున్నాం, రైట్. కానీ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను స్టాటిక్ వాల్యూ, దాన్ని నేను మార్చొచ్చా లేదా? లైక్ స్టాటిక్ ఇంట్ ఐ ఉంది, స్టాటిక్ ఇంట్ జే ఉంది. సపోజ్ జే ఐకి వాల్యూ 100 ఇచ్చా, జే వాల్యూ 200 ఇచ్చా. ఈ వాల్యూ నేను మార్చొచ్చా మార్చలేనా? మార్చితే ఎట్లా మార్చాలి? మార్చరాకుంటే ఎందుకు మార్చొద్దు, ఎందుకు మార్చము? ఓకే, ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం. సో ట్రైయింగ్ టు చేంజ్ వాల్యూ కదా,
trying to change static values. చూడండి console.writeLine. ఫస్ట్ వాల్యూ మార్చడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాను? క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఐ. సో నేను 1000 ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జే ఈక్వల్ టు 2000 ఇస్తున్నాను. వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తా. console.writeLine అని చెప్పి ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేసేస్తాను. రైట్, ఇవన్నీ తీసేస్తాం అవసరం లేదు. జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎగ్జాక్ట్ సినారియో. సో ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేసిన నేను ఫస్ట్ ఐజే వాల్యూస్ స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన 100 200. దెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ దిమ్ ఐజే వాల్యూస్ ఇనీషియల్ గా. సో నేను వాల్యూస్ ని మార్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, స్టాటిక్ వాల్యూస్ ని. సో 1000 చేసిన 2000 చేసిన ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఏమైంది? స్టాటిక్ వేరియబుల్ అట్ ఐ వాల్యూ 100 ఉంది, జే వాల్యూ 200 ఉంది. ట్రైంగ్ టు చేంజ్ స్టాటిక్ వాల్యూస్. ఐ వాల్యూ 1000 అయింది, జే వాల్యూ 2000 అయింది. మారింది. సో వాల్యూస్ ని మార్చొచ్చు, బట్ ఆబ్జెక్ట్లు ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా అవే వాల్యూ ఉంటది విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఒకసారి మార్చిన తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇంకా సరే, సంథింగ్ రాంగ్. కంట్రోల్ కి ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 100 ఉంది, 200 ఉంది, రైట్. నేను క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేసి మార్చిన. ఇక్కడ ఏమైంది? రాంగ్ అయింది. సంథింగ్ రాంగ్. ఒక నిమిషం. ఓకే. సో వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉండట్లేదు. అంటే స్టాటిక్ ఇచ్చినప్పటికీ వాల్యూని మార్చుకోవచ్చు, బట్ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ మారదు. ఆ క్లాస్ లెవెల్లో ఒకసారి ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఆ క్లాస్ కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా గానీ స్టాటిక్ వాల్యూస్ మారవు. ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్, ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ బేస్ చేసుకొని మారదు. బట్ వీ కెన్ చేంజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, రైట్. ఇక్కడ చూద్దాం, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 100 200 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చూడండి, ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాము? 100 200 ఇచ్చాము. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను? ట్రైంగ్ టు చేంజ్ స్టాటిక్ వాల్యూస్. 1000 2000 అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసిన? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ 1000 2000 ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం ఈ వాల్యూ మారదు. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ మారదు, కానీ వాల్యూ స్టాటిక్. In case if you want to change the static value, we can change. అదే అందుకే చెప్పాను కదా, కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ నేమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది, మార్చము. అంటే ఎన్ని బ్రాంచెస్ వచ్చినా ఆర్ ఎన్ని లొకేషన్స్ లో పెట్టినా ఒకటే కంపెనీ ఉంటది. అట్లా కంపెనీ నేమ్ మారదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది కంపెనీ నేమ్, లైక్ ఇన్వెస్టర్లు మారినప్పుడు అట్లా, లేదంటే బిజినెస్ పెరిగినా కొద్ది కంపెనీ నేమ్ మార్చాలంటే మార్చొచ్చు. అట్లాంటి సినారియోలో స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ని వాడతాము. ఇది ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటది అనుకున్నప్పుడు స్టాటిక్ ని వాడతాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్, వీ కెన్ చేంజ్, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ మారితే, అంటే ఈ లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ లో పెట్టినంత మాత్రాన పేరు మార్చాలన్న రూల్ లేదు అన్నప్పుడు స్టాటిక్ వాడాలి. సో ఇనిషియల్ గా 100 ఉంది, 200 ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ తోటి మారదు వాల్యూ, బట్ వీ కెన్ చేంజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ హియర్. అదే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక 0 అయిపోలేదు. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? జనరల్ గా 0 అవ్వాలి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఎందుకు మారదు అనేది చెప్తాను. సో నీట్ గా అర్థం కావడం కోసం ఈ కమెంటెడ్ కోడ్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ కే వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. కేఎల్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ఈ వాల్యూస్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన, కే వాల్యూ ప్రింట్ చేసిన. కేని చేంజ్ చేయండి నేను. ఓకే, ఇక్కడ కేని చేంజ్ చేద్దాం.
నా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక కేజే ఏమవుతాయో చూద్దాం. కేఎల్ వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేసిన ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, 2 స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా, 2 నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి 100 200 అసైన్ చేసిన, కేఎల్ కి ఏమీ అసైన్ చేయలేదు. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ డిస్ప్లే చేస్తా, ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంట. దెన్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా. రైట్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూస్ ఏమొస్తున్నాయని చూద్దాం. ఇక్కడ ఎల్ ప్రింట్ చేస్తున్నా. దెన్ నెక్స్ట్ ఒక కే వాల్యూ మారుస్తా, ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ కే వాల్యూ ఏముంటుంది అనేది చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఇంకా మీకు డీటెయిల్ గా అర్థం కావాలి. ఓకే, సో చూడండి, ఫస్ట్ ఐజే వాల్యూ 100 200 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వాటిని 1000 2000 కి మార్చిన. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ ఐజే వాల్యూ అవే ఉన్నాయి, 1000 2000 ఉంది. కే వాల్యూ చూడండి, కే వాల్యూకి ఏం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చింది. కే వాల్యూ ఓకే, ఇక్కడ కే అనే పెట్టానా, ఒక నిమిషం. సరే, ఇది ఎల్ వాల్యూ కదా, ఇక్కడ ట్రైంగ్ టు చేంజ్డ్ వాల్యూ కాబట్టి కే వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ జే, ఓకే ఎల్ కదా. సో చూడండి, ఐ వాల్యూ మారలేదు, 1000 ఉంది, 2000 ఉంది. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా ఈ వాల్యూ అదే కాపీ మెయింటైన్ అవుతుంది, 1000 2000. కే వాల్యూ ఏం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి 0, ఎల్ వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసిన, కి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే కే వాల్యూ మార్చిన, 50కి మార్చిన. సో అది ప్రింట్ చేసిన, 50 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అన్ని వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఐజే సేమ్ అవే 1000 2000 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టెస్ట్ 2 లో కే వాల్యూ ప్రింట్ చేసిన. ఇది కొత్త ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి వాల్యూ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. కానీ ఇంతకుముందు 50 అసైన్ చేసిన కదా, 50 రాదు, ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది వేరే ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్ లోనే ఆ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్ వాల్యూ సెట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తుంది. సో కే వాల్యూ 0 ఉంది, ఎల్ వాల్యూ 0 ఉంది. అదే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కే వాల్యూ 50 అసైన్ చేసిన. ఈ 50 వాల్యూ అనేది ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫికే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూని హోల్డ్ చేయదు నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి. కానీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి ఒకసారి అసైన్ చేసిన వాల్యూ అంటే ఆ వాల్యూ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా ఆ వాల్యూ అదే ఉంటది. రైట్, ఇది డిఫరెన్స్ స్టాటిక్ కి నాన్ స్టాటిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఇక్కడ స్టాటిక్ అన్నాం, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా వాల్యూ మారట్లేదు, కానీ స్టాటిక్ వాల్యూని మార్చుకుంటున్నాం. లేదు నాకు దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాలి, ఫిక్స్డ్ వాల్యూగా ఉంచాలి అన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ అనే టాపిక్ కి పోతాం. సో టు డిఫైన్ కాన్స్టెంట్స్ వి యూజ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్, CONST. కాన్స్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కాన్స్టెంట్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. కాన్స్టెంట్స్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూని ఇమీడియట్ గా ఇచ్చేయాలి. ఎక్కడైతే డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ డిక్లేర్ చేసిన టైంలోనే ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. లైక్ ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటి, పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్. సో లైక్ సెంచరీ అని తీసుకోండి. ఏమొచ్చింది, the type or namespace century could not be found. Okay, type namespace కింద తీసుకుంటున్నా. The type or namespace variable కింద just a second, what is the error, టైప్ కింద తీసుకుంటుంది. సో దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము, పబ్లిక్ క్లాస్ లోనే ఇస్తాము.
పబ్లిక్ కాన్స్టెంట్ మెయిన్ మెథడ్ మూవ్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు? ఓకే సారీ, ఇక్కడ టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు అందుకే. ఓకే రైట్, సెంచరీ అనేది టైప్ కింద తీసుకుంది. నేను ఆ సెంచరీ టైప్ అనేది డిఫైన్ చేసలేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఇస్తాము, కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ వాడతాము, నెక్స్ట్ దాని డేటా టైప్ లైక్ సెంచరీ, ఇది కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు మారదు. సెంచరీ అంటే 100 వాల్యూ కాబట్టి, హ్యాట్రిక్ అంటే 3 కాబట్టి ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ని కాన్స్టెంట్స్ ని డిఫైన్ చేయడానికి వాడతాం. లైక్ మినిమం వర్కింగ్ అవర్స్ అని అనుకోండి, 8 అవర్స్ ఫిక్స్ అనుకోండి, అట్లాంటి వాటిని కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకుంటాం. లైక్ కంపెనీ నేమ్ ఇట్లా తీసుకోవచ్చు మారదు అనుకున్నప్పుడు అట్లా. రైట్, ఇది వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అనే కాన్స్టెంట్. Like I'll try to change this value in main method. See here, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక వాల్యూ మార్చడానికి ట్రై చేస్తాను. లైక్ కేక్ ఎట్లా మారుస్తున్నానో అట్లా మార్చడానికి ట్రై చేస్తాను. సెంచురీ కదా, చూడండి సెంచురీ అనేది రావట్లేదు, అది కాపీ చేసి అయినా ట్రై చేద్దాం. సో ఐ ట్రై టు చేంజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో 1000 అని ఇస్తున్నాం అండ్ కంపైల్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించింది. Cannot be accessed with an instance reference. Qualify it with a type name instead. Example century అనేది cannot be accessed with the instance reference. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్స్ అనేటివి బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్. ఇవి కాన్స్టెంట్స్ అనేటివి బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ టైప్. మనం ఇక్కడ ఇవ్వకపోయినా అది పబ్లిక్ స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ కిందనే తీసుకుంటుంది. సో అందుకే మనము రిఫరెన్స్ తో యాక్సెస్ చేయలేము అని చెప్తుంది. cannot be accessed with a instance reference. ఎందుకంటే స్టాటిక్ అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేటివి బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్, కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. లైక్ ఐ ట్రై టు చేంజ్, సి హియర్ మనం ఏం చేసినాం, స్టాటిక్ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ మార్చినాం క్లాస్ నేమ్ తోటి. సో అట్లే మార్చడానికి చూద్దాం మరి. ఎగ్జాంపుల్ డాట్ సెంచురీ. సో సేమ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఎట్లయితే యాక్సెస్ చేసినామో కాన్స్టెంట్స్ గిట క్లాస్ నేమ్ తోటే యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో I tried to change value here like static variables, but it is not changing. ఇట్ సైడ్ వేరియబుల్ ఉండాలి, ఇది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయగలుగుతాము అని చెప్తుంది. The left hand side of an assignment must be variable or property or index, because it's a constant we cannot change its value. So I'm trying to change the value here, but it is not changing. So to access a constant we use class name, as we use for the static variables we use class name to access a constant value. We cannot change the value of a constant. Okay, and డిఫైన్ చేసి తర్వాత వాల్యూ అసైన్ చేయడానికి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది. here పబ్లిక్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ సెంచరీ, నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక సమ్వేర్ ఇక్కడ అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూడండి. century equal to 100. Okay, so let's run it. A constant field requires a value to be provided. ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేసిన టైంలోనే వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అది కాన్స్టెంట్ కింద చేస్తే కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ రిక్వైర్స్ a value to be provided. నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ దీనికి అసైన్ చేయలేము, does not exist in the correct, ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్ కింద ఇచ్చాం కాబట్టి we cannot access. రైట్, అర్థమైంది కదా. కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ is a keyword, const is a keyword used to define the constant values. So this is the syntax to create a constant. So while defining or declaring a variable as a constant, we have to provide the value. We cannot change its value throughout its life.
So whereas static value we can change not with respect to object, but we can change its value. Static values will not change with respect to object, but we can modify its value, whereas constant we cannot even modify the value. It is fixed throughout life cycle of program. Okay, so this is about constants, and it's a user defined type. By default, constant is a static member. Due to this, constant will be accessed with the help of class name. And ఇది declaration time లోనే ఇవ్వాలి, otherwise it will throw a compilation error, right? What else? So difference అర్థమైంది కదా, static కి constant కి. Static value will not change with respect to object, but we can change the value of a static, whereas constant value will not change throughout its execution cycle. So by default it's a static. Next, read only. మరి రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్ చూసినాము, కాన్స్టెంట్ చూసినాము, రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఏంటి? సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, లైక్ హ్యాట్రిక్ ని తీసుకుంటాం. పబ్లిక్ కాన్స్టెంట్ ఇంటీజర్ హ్యాట్రిక్ డిఫైన్ చేసిన. నౌ ఐ కెన్ అసైన్ దిస్ వాల్యూ ఎట్ రన్ టైమ్. రన్ టైమ్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో అసైన్ చేసుకోవచ్చు. నేను చూద్దాం. సో రీడ్ ఓన్లీ డిఫైన్ చేయాలంటే రీడ్ ఓన్లీ అనే కీవర్డ్ ఉంది. ఓకే, పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ ఇంట్ హ్యాట్రిక్ అని ఇచ్చాను. నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ constructor. So here constructor is example, public example is the constructor, and I'll try to assign its value. So hattrick equal to 3. Okay, so I'll try to compile it. One success I mean. So read only is a keyword used to define a type of constant. Its value will not change, but we can assign its value during a constructor initialization, constructor method. We can assign its value in a constructor method. We cannot change its value. చూద్దాం ఇక్కడ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్. ఇది స్టాటిక్ కాదు కాబట్టి దీన్ని క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేయలేము. సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేయాలి. సో లైక్ test1 డాట్ హ్యాట్రిక్ అంటున్నాను. I'll try to change this value. 100 better hattrick. So a read only field cannot be assigned to except in a constructor or init only setter of the type in which the field is defined or a variable initializer. Read only value cannot be assigned to. Assign చేయలేము వాల్యూ ని అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోనే చేయాలి. ఆర్ ఓన్లీ ఇనిట్ ఓన్లీ సెటర్స్ ఏమైనా రాస్తే గెట్ సెటర్ అనుకున్నా అట్లా init only setter of the type in which the field is defined or a variable initializer లోనే వాల్యూని మార్చొచ్చు అంటుంది. సో రీడ్ ఓన్లీ ఏమేమి చదివాము? స్టాటిక్, కాన్స్టెంట్, రీడ్ ఓన్లీ. రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ which is used to define and assign value at constructor loading initialization state. So to define read only, we use read only keyword. Read only field value can be initialized at declaration time or in constructor. This difference another. Constant ki read only ki difference enti? దీన్ని డిక్లరేషన్ టైంలోనే వాల్యూ ఇవ్వాలి. వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. రీడ్ ఓన్లీని డిక్లరేషన్ టైంలో ఇవ్వచ్చు, రన్ టైంలో ఇవ్వచ్చు. రన్ టైం అంటే ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ టైం అంటే క్లాస్ ని వాడినప్పుడే కదా రన్ టైం అంటాం. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడే దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు, అందుకే దాన్ని రన్ టైం అంటున్నాం. సో ఇట్స్ కంపైల్ టైం. కంపైల్ టైంలోనే డిక్లరేషన్ టైంలోనే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేయాలి. వేరాజ్ రీడ్ ఓన్లీకి compilation time or
డిక్లరేషన్ టైంలో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే రన్ టైంలో ఇవ్వచ్చు వాల్యూని. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. అండ్ స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేస్తాం. వేరస్ ఇప్పుడు ఇది నేను హ్యాట్రిక్ అనేది ప్రింట్ చేయాలంటే క్లాస్ నేమ్ తో రాయలేను నేను. హ్యాట్రిక్ వాల్యూ రాయచ్చా? మర్చిపోయాను. test1 హ్యాట్రిక్ క్లాస్ నేమ్ తో రాయలేను. క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ an object reference is required for the non-static field method or property. ఇది నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్, రీడ్ ఓన్లీ అనేది. స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ అనేది స్టాటిక్ ఫీల్డ్. బై డిఫాల్ట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్, అందుకే క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేయలేము రీడ్ ఓన్లీని. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్ అండ్ రీడ్ ఓన్లీ? బేసిక్ ఇట్లా అడుగుతారు, కాన్స్టెంట్ కి రీడ్ ఓన్లీకి డిఫరెన్స్ ఏంది అని అడుగుతారు. సో కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ ఫీల్డ్. Constant value should be assigned at declaration time. Constant value cannot be changed, and we have to access it with the help of class name. Whereas when it comes to read only, we can assign it value during the declaration time as well as the constructor loading time, or we can say it as a runtime. And we have to access it with the help of object name dot variable name. Right? The basic difference. Any doubts here? Read only value aina constant value aina fixed value change avadu. డిజైన్ టైంలోనే వాల్యూ తెలిస్తే మనము కాన్స్టెంట్ అని వాడతాము. వాల్యూ అనేది రన్ టైంలో మార్చాలి అంటే, రన్ టైంలో అసైన్ చేయాలంటే రీడ్ ఓన్లీకి వెళ్తాము. ఓకే, ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఎనీ డౌట్స్? స్టాటిక్ కి కాన్స్టెంట్ కి రీడ్ ఓన్లీకి డిఫరెన్స్. Any doubts here? Can I proceed? We have one more topic left for today. So next topic is enum. An enum is a special class that represents group of constants, unchangeable and read-only values. Enum is a type of constant. It's also a type of constant, but it will have group of values. Okay, it's a special class that represents group of constants. To create an enum, we use the enum keyword. Instead of class or interface, we use the enum keyword and separate the enum items with a comma toti separate chestamu. Okay, this is a way of writing enum. Enum is a special class that represents group of constants. Okay, ఇది syntax. enum level, low level, middle level, high level, and by default first value will be 0. చూడండి. Okay, example these two ఇక్కడ అసైన్ చేయలే కదా. సో డిఫైన్ enum అంటే అర్థమైంది కదా. It is one of the user defined data type which is also a value type, and it's a collection of integer constants, or we can say it's a special class that represents group of constants. Okay, to define an enum we use enum keyword. Okay, by default enum data type is integer. Okay, if we want to declare enum as some other data type, we can declare, but it should be any one of the numerical data type like byte, short, int, long. But ఇది only number type. enum అనేది number type, అందుకే default type is integer. So enum is a
special class that represents a group of constant values. Let's take an example. ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను చూడండి. లైక్ enum ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం, యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ వాడొచ్చు, పబ్లిక్, దెన్ enum కీవర్డ్, enum వీక్ డేస్ అనేది ఉంది, వీక్ డేస్. ఓకే, వీక్ డేస్ ఏమేమి ఉంటాయి, మండే. సో మండే ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు నేను, మండే ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ ట్యూస్డే, ఓకే, ట్యూస్డే ఈక్వల్ టు 2, వెనస్డే ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ అట్లే థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే అట్లా ఇచ్చేస్తాం. ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. So this is a way of defining a enum. Public enum, enum name like weekdays. Okay, public enum, enum name, then constant name and its value. ఇది string constant, name అనేది string. Okay, name of the constant is a string and the value of the constant it is integer, and enum default type is integer, integer only. Okay, right? Any doubts here? So how can we access this value? Sorry, just a second. Controls drag చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంది. Go to meetings. I will comment all this code. Like it's an enum. How do we access an enum? Weekdays dot whatever the value, like Monday value ni నేను చెక్ చేయాలనుకో, weekdays dot Monday అంట. సో ఇదే ప్రింట్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను, console dot write line, then Monday value ni ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే, చూడండి మండే వాల్యూ ఎంత, 1. సో అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు స్క్రీన్ మీద 1 డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి సరే, దాని వాల్యూ కావాలి కదా, enum డాట్ మండే అంటే మండే వచ్చింది. sorry, what is it, weekdays dot Monday అన్న. వాల్యూ రావాలంటే just a second. medium high ఈక్వల్ పెట్టాను నేను. కొంచెం చూద్దాం. Okay, that. Zero రావాలి. మర్చిపోయాను, ఒక నిమిషం.
explicitly convert చేయాలి. నేమ్ ఏ వస్తుంది బట్ యాక్చువల్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటీజర్ అని వాడాలి. ఓకే ఓకే, I forgot it. See here. So enum is a special class. Okay, it's a special class which holds the group of characters, collection of constants like this. So we can assign value here like this. If you don't specify value, it will automatically increment. Like Monday ki 1 ఇచ్చాను, Tuesday ki 2 ఇచ్చాను అనుకోండి, Wednesday ki 3 వస్తుంది, నెక్స్ట్ Thursday ki 4, ఓవర్ చేయగానే కనబడుతుంది చూడండి. Friday ki 5, Saturday ki 6, Sunday ki 7 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం, లైక్ మండేకి ఏమి ఇవ్వలేదు, ట్యూస్డేకి ఏమి ఇవ్వలేదు. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, మండే అంటే ఏమొచ్చింది 0. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0, అదే చెప్పాడు. రైట్, so by default first time item of an enum has the value 0, the second has the value 1, and so on. La increment అయిపోతుంది. If we want to access the value, we have to explicitly convert the item to an integer value. Right, so we will, in order to access this, type it, I'll convert it to integer. See here, it came 0 now. Weekday dot Monday ante 0 వచ్చింది. Okay, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, like this we specified. Like suppose నేను మండే వాల్యూ ఇవ్వలేదు, ట్యూస్డే వాల్యూ ఇవ్వలేదు, వెనస్డే వాల్యూ ఇచ్చిన, ఏమవుతుంది? సో వెనస్డే వాల్యూ 7 ఇచ్చిన, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ థర్స్డే హియర్. సో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. చూడండి, ఇక్కడ వీక్ డేస్ లో థర్స్డే వాల్యూ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. సి హియర్ 8 వచ్చింది, ఎందుకంటే వెనస్డే వాల్యూ 7 తర్వాత ఒక ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూకి. సో థర్స్డే కాబట్టి థర్స్డే వాల్యూ 8 వచ్చింది. వేరేజ్ మండే వాల్యూ 0 ఉంటుంది, ట్యూస్డే వాల్యూ 1 ఉంటుంది, ఎందుకంటే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 0, 1 వచ్చింది. ఇక్కడ స్పెషల్ గా 7 అసైన్ చేసినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి అసైన్ చేయకపోతే 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 9, 10, 11 ఇట్లా. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై, it will start with 0 and then it will increment by 1. Connection. This conference will now be recorded. Now, so this is a type of constants group, like multiple values of same functionality ఉన్నవి కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేయాలంటే enum వాడతాం, లైక్ వీక్ డేస్, మంత్స్. ఇంకా కంపారిజన్ లో వాల్యూతో డైరెక్ట్ కంపేర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. అట్లా లైక్ ఎర్రర్ టైప్స్ ఉంటాయి, లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు వార్నింగ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, అట్లా ఎర్రర్ టైప్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్. ఓకే, the enums. Any doubts here? So if you don't specify its value, it will start with 0 and it will increment. If you specify any value in the middle, that value will be taken into consideration, then but the next value will be incremented by 1. Okay, and its default type is integer. So in order to access the value, we have to explicitly convert it into the integer type. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం ఈరోజు.
Looks like no doubts for others as well. No doubts from Stuti. Any others? Any doubts? So today we covered constructor types. Just a second. Constructor types and constant keyword, read-only keyword, enums. Okay. Static, non-static members. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ చూసినాం, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ చూసినాం, నెక్స్ట్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. ఇది ఒకసారి చదువుకోండి, ఈజీ, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, చదివితే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, అసైన్మెంట్స్ గ్రూప్ లో పింగ్ చేస్తాను, చేయండి. రైట్, so if you don't have doubts you can drop from the call. Even I will also stop recording and